İmam Gazali rahmatullayhin aytkan bir sözü var eken: "İza ahabballahu abdan ista'malahu fil awqatil fadila bi fadailil a'mal." Kaçanda Allah Taala kaysı bir pendesini jakşı körüp kalsa, Allah'tın süyüsü, muhabbatı kaysı bir pendege düşse, anda Allah'ım oşol pendeni en jakşı amaldar menen alektendire başlayt, en jakşı vakıtlarda. Ulu vaktardın içinde ulu amallarga mümkünçülük bere başlayt, kimde Allah Taala jakşı körüp kalsa. Wa iza maqatahu ista'malahu fil awqatil fadila bi sayyi'il a'mal. Alemi kaçanda Allah Taala'nın kaysı bir pendege açusu gelse, narazı bolsa, anda ulu vaktardın içinde, ulu zamanada Allah'ım anı en jaman amaldar menen alektendirip başlayt. Allah'tın açuluğu, jana anın cazası toluk boluu üçün Allah'ım oşunday mamile kılat ekende. Mına alhamdulillah Allah Taalaga şükür aytalı. Har biriz özümüzdün jaşoobuzdu biraz aldыбызга koyolu. Muharram ayı ötüp baratat. Muharram ayının ortasına gelip kaldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanday, Ramazan farz orozodon kiyinki en jakşı abzel, en artık orozolor bul uşu Muharram ayındagı Allah'tın ayı bolgon, uşul aydın içinde karmalgan nafil orozolor bol eseptelet. Farz namazdan kiyinki en jakşı namaz tündün içindeki okulgan tahajjud namazı bol eseptelet. Cuma günündebiz, Muharram ayındabız, meçittin içindebiz. Demek Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizi jakşı körgön pendelerden ekenmiz, sul jerde gelip jakşı amaldar menen alek boluga Allah'a mümkünçülük berip jatat. Bir alım aytat, men jaşoomda köptögen ustazdарды gördüm. Miңдеген aşık hadis alım ustazlarımdan hadis uktum. Miңден aşık kiteplerdi okup öz aldımça kiteplerdi karadım. Oşolordun içinden bir hadisti tandap alayınçı, oşol menen dünya ahiretimdin oңолуусуна жетиштүү bolsun. Jaşoomda motivasiya olup, jaşoomda bir daima içki dünyömdü kozgop, tuura bagıttan sol bagıtка ketip kalbama жетиштүү bola turgan bir hadisti tandadım, oşol maga жетиштүү boldu deyip. Oşol hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 süйлömdü aytkan. Birinçisi emne deyt: "İ'mal li dunyaka bi qadri maqamika fiha." Özüңdün düýnöň üçün sen amal kılgın, düýnöňe hareket kılgın, düýnö üçün iştegin. Bi qadri maqamika fiha, düýnöde kança tursaň oşo çeneminde. Kançalık düýnöde turuu bar, jaşоо bar, oşo çenemde sen düýnöge amal kılgın, düýnöň üçün iş kılgın deyt. Wa amal li ahiratika bi qadri baqaika fiha. Alem ahiretine amal kılgın. Kança al jakta kalsaň, oşo çeneminde ahiret üçün amal kılgın, ahiret üçün iştegin. Wa amal lin nadri bi qadri sabrika aleyha. Ot üçün amal kılgın. Tozok alp baraturan күнөө işlerdi kıla bergin, körö bergin, süylöy bergin, jey bergin, basa bergin. Bi qadri sabrika aleyha, kançalık tozokka çydayım degen bolsoň, oşo çeneminde, oşo ölçömden da tozok alp baraturan күнөө işlerdi kılgın deyt. Wa amal lillah bi qadri hajatika ileyh. Allah üçün amal kıl, Allah'tın aytkanın kıl. Allah'a kançalık özüңdü muhtaç seze turgan bolsoň, kançalık Allah'a muhtaç bolsok, oşonço jerde Allah Taala'nın buyruğun hökümlerini saktagın deyt. Wa iza aratta an ta'siya maulak, kaçanda sen özüңdün kojoyunuň bolgon Allah'a toňmoýundu kılıp күнөө kılam deseň, fatlub makanan la yarak, anda seni görбөй turgan bir orundu tandap oşaka çygyp ketip eçkimge görsetpöy күнөө kılgın deyt. Yani uşul hadisti men jaşooma prinsip kılıp, ereje kılıp jaşooma kabul aldım. Uşul meni dünya ahiretimdin oňolusuna жетиштүү boldu deyt da. Şontan inşallah urmatly tuğandarım, har bir insan özünü pikir kılış kerek. Özü tuurasında oylonuu kerek. Kantkende men düýnömdü dagı, ahiretimdi dagı rahattуу jaşooga aylantamın. Şaytan aleyhillanany men etiganday күнүмдүк turmuş menen alektendirip koyup, kanday ötse oşonday ötsün. Günөө bolup atabı, sooп bolup atabı, adam oňolup jatabı, buzulup jatabı. Bul nersege köngül burdurбастан tasvif dep koyot. Kudayım buyurusa menen adamdın ömürünü ötküzö beret. Kança degen künder öttü, kança saatlar öttü, aylar öttü, jılдар öttü. Anın içinde egerde misalı biraz kitep okusak kança kitep bütmökpüz.
Biraz zikir kıl, Allah'a tesbih aytıp, Allah Taala'nı естегенizde kança деген Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah kança milyondogondor айтылмак. Kur'an окуганда kança Kur'an окумакпыз. Туганчылык мамилени куралы дегенде азыр туугандарыбыздын ортодогу мамиле кайсы деңгээлге жетип келмек? Шайтан алейхиллана кыскасы урматтуу туугандарым, адам баласын ушундай эптеп эле жашоосун өткүзө бергенге аракетини кылат экен. Мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманасында пайгамбарыбыз пайгамбар болгонго чейин жиндер, шайтандар асман дүйнөсүнө чыгып алып, ошол жерден кабар урдайт эле. Вахий айтылат, тагдыр, кандай болот, эмне болот. Ошону жиндер чыгып периштелерге айтылып атканда, жиндер чыгып угуп, анан келип 99 жалганды бир чындыктын ичине кошуп туруп, сыйкырчы бакчыларга келип кабарын айтат эле. Алар анан элдердин башын айлантып, ушундай жиндер менен адамдардын ортосундагы мамиле өтө бекем болчу. Ошо заманан биринде жиндер караса эле тартип өзгөрүп кетти. Аламдын тартиби өзгөрүп кетти. Кандай? Мурда угат, бирок эми угайын деп асманга чыкса, жылдыздын бир уучтары, жылдыздын бөлүктөрү аларга урулуп атат да. Асманга чыгып укканга мүмкүнчүлүк жок. Анан жиндердин чоңу баарын чогултат иблис. Чогултуп айтат, силер жерди издегиле, жерди карагыла. Бир өзгөрүш пайда болду. Адамдардын жашоосу өзгөргөндүктөн бул аламдын тартиби дагы, жаратылыштын тартиби өзгөрүп жатат. Бирдеке болду, силер барып издегиле деп. Анан изилдеп келип көрсө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жолуктурат. Мухаммад алейхиссалам Мекке шаарынан пайгамбар болуп, пайгамбарчылык дааватын, ислам динди алып келип жайылта баштаган. Ошону көрүп, пайгамбарыбыз Кур'ан окуп атканын көрүп, инна сами'на Кур'анан ажаба, чындыгында биз өтө таң каларлуу бир окула турган бир кыраатты бир Кур'анды уктук, адамдарга туура жолго багыттайт экен, биз ошону туура деп ага тастыктап ыйман келтирдик деп пайгамбардын Жин сүрөсүндөгү биринчи ыйман келтирген жиндердин тайпасы ыйман келтирип иблистин алдына келет. Десанан иблис айтат, макул дейт. Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар келиптир. Менин эң негизги душманым келиптир. Эми анын өзүнүн мээнетинин майданы бар, менин өзүмдүн мээнетимдин майданы бар деген. Анын мээнетинин майданы адамдарды чындыкка чакырып, ыймандуулукка чакырып, адамдарды шүгүргө алып келүү. Менин мээнетимдин майданы мени аларды ушундай исрапкерчиликке, ысырапкорчулукка мен аларды саламын. Алардын көпчүлүгүнү Алла шүгүр кылуучулардан деп таппай калат. Мен алардын баарына исрапкерчиликке саламын деген да. Ошондуктан урматтуу туугандарым, бул исрапкерчилик бүгүнкү сиз менен биздин жума баяныбыздын негизги темасы исрапкерчилик боюнча болмокчу. Бул шайтандын, иблистин Мухаммад алейхиссалам алып келген диндин мээнетине каршы койгон негизги анын тапшырмасы адамдардын жашоосуна исрапкерчиликке салуу. Уламалар айтат, адам баласы жашоосундагы Аллахын берген байлык, убакыт жана жан жөндөмү. Негизги жашоодогу биздин мындайча айтканда капитал нерсебиз жашоо үчүн. Аллахым ушул нерселерди берген. Адамдын байлыгы бар, адамдын жаны бар, анын жөндөмү бар, анын убактысы бар. Ушул нерселерди сарптоодо туура сарптаганда да 3 негизде сарптайт, 3 даражада, 3 тепкичте. Туура эмес сарптай турган болсок дагы 3 тепкичте туура эмес сарптайбыз. Туура сарптаган жолу кандай? Биринчиси инсаф, адил. Адилеттүүлүк менен, инсаптуулук менен сарптайт. Жашоодогу келген зарылчылыгы, мисал менен айтсак. Анан жашоодогу келген адамдын максаты. Зарылчылык эмне? Ошол адамдын убактысын, адам өзүнүн жөндөмүн, байлыгын кийим-кечекке жумшаш керек, тамак ашка жумшаш керек, үйгө жумшаш керек, унааларга жумшаш керек, улоолорго жумшаш керек. Бул адамдын жашоодогу зарылчылыктары. Анан бир адамдын жашоодогу максаты бар. Максат эмне? Канткенде өзүм дин менен жашайм, бүткүл инсаният динге келет. Канткенде Аллахымдын буйругун эң бийик деңгээлде аткарып туруп, Аллахымды разы кылып аламын, акыретимди куруп аламын. Бул жашоодо келген максаты. Мына ушул 3 жөндөмдү иштетип жатканда адам баласы биринчи адилеттүү болот экен да. Адилеттүү дегени 50% өзүнүн зарылчылыгына, муктаждыгына, той топур, жакшылык, жамандыктарга, анан 50% адамдын жашоодогу келген максатына иштетет.
Жашоого дин алып келиш үчүн убактын ошого 50% бөлөт. Жашоосуна дин алып келүү үчүн 50% байлыгын ажыратат, жөндөмүн ажыратат. Бул адилеттүү мамиле кылып жатат деген сөз да. Дүйнөсүнө жана акыретине адилеттүү мамиле кылып жатат деген сөз. Экинчи деңгел мындан дагы жогорураак. Аны ихсан деп коюлат. Ихсан дегендин мааниси өзүнүн зарылчылыгына 49%, максатына 51%. Жарымдан көбүрөгүнү бул акыретине, максатына иштетип жаткан адам буну ихсан деңгээлде жашап жатат деген сөз. Үчүнчүсү машаалла эң бийик деңгээлде аны исар дейт. Сахабалар ушундай болгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ушу деңгээлде болгон. Ал кандай өзүнүн жашоо зарылчылыгына көңүл бурбайт, бирок акыретине 100% аракет кылат. Берген байлык акырет үчүн. Аялына кийим алып берип атат акырети үчүн. Конок чакырып той берип жатат акырети үчүн. Бирөө адам өтүп кеткен болсо аркасынан Куран окуттуруп атат акырети үчүн. Анын жашоодогу Аллахым эмне берген болсо, байлыгы, жөндөмү, убактысы акыретини куруу үчүн, Аллахты разы кылуу үчүн, негизги келген максатына толук сарптайт, буну исар деп айтып коет. Бул туурасында сахабаларга аят түшкөн эле, мединалыктарга. Мединада жашап жатканда бир алыстан бир исламды кабыл кылып бир адам келип калат. Келгенде анан пайгамбар алейхиссалам ага эми Аллахтын коногу, чай берейин, тамак берейин, үйдө жаткырайын десе, үйдө эчтеке жок, жегенге тамак жок. Айлап өтүп кетет эле. 2 ай, 3 ай жаңырат болчу, бирок пайгамбардын үйүндө бир тамак пишпайт эле, түтүн чыкпайт эле, бизде от жагылбайт болчу дейт. Эмне жейт элеңер десе, Айша эне өзү айтат, суу менен курма жейт элек. 2 кара нерсе, суу менен курманы жечү элек дейт. Үйдөгүлөрдөн сураттырса, пайгамбардын жубайлары айтты, үйдө эчтеке жок деди, жей турган, тое жей турган нерсе жок деди. Пайгамбар анан сахабаларга кайрылды мечитте. Ким бүгүн Аллахтын коногун коноктойт десе, бир сахаба даяр болду, мен даярмын, Аллахтын элчиси, мен коноктоймун. Үйүнө бар аялынан сурады, эмне нерсе бар? Бир эл адам тое жей турган тамак бар, бирок үйдө мен бар, сиз бар, бала чакабыз бар. Десе айтты, макул. Ал Аллахтын коногу келет, ал келгенге чейин балдарыбызды уктатып койгун. Жана ал келгенде чыракты оңдомуш болуп туруп, чыракты өчүрүп коесуң. Чырак өчкөндөн кийин биз жегендин сүрөтүнү кыла беребиз. Ал конок өзү жейт, өзү курсагы тоюп кетет деп ушундай келишим кылышты. Анан убакыт келди, конок үйгө келди, балдар уктаган, чыракты өчүрдү. Ушинтип коноктун курсагын тойгузуп, өздөрү ачка, бала чакасы ачка, бирок Аллахтын коногун акыретине толугу менен жиберип туруп, ал конокту жөнөтүп берди. Эртеси күнү бамдат намазына келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул аятты окуду. Силердин араңар туурасында Аллах таала аят түшүрдү. Ва ю'тhiруна ала анфусихим валау кана бихим хасаса. Алар мединалык сахабалар ю'тhiруна ала анфусихим, өздөрүнө караганда башкаларды артык көрөт. Валау кана бихим хасаса, өздөрү муктаж болуп турса дагы. Өздөрү зар болуп, өздөрүнө керек болуп турса да, бирок өзүнө караганда башкаларды артык көрөт деген адамдык сапат да ушулчу. Адамдын туу чокусу, адаммын деген адам ушундай болот экен да, айбандык сыпаттан чыкканчы. Өзү дагы үй бүлөсү бардык ачка, бирок башка бирөөнүн пикир кылат, башка бирөөнүн зарылчылык, муктаждыгын бүтүрөт. Бул эч бир айбанда мындай нерсе табылбайт, эч бир жаныбарда мындай нерсе табылбайт экен да. Мына буну исар деп коет. Адам Аллахын берген байлыкты, Аллахын берген жөндөмдү, убакытты туура жокко сарптоонун эң бийик деңгээли бул. 100% пайгамбардын жашоосунда ушундай болгон. Пайгамбар өзү кембагал болгон эмес. Пайгамбарыбызга байлыктар көп келген. Мамлекеттер колго түшкөн. Чоң мамлекеттер пайгамбардын кол астына келген болчу. Олжо катарында. Бирок пайгамбарыбыздын ээлигинде турган эмес ал нерселер. Пайгамбар алейхиссалам дин үчүн бардыгын сарптайт эле, туткун келет эле. Бир күндө пайгамбардын алдында турбайт эле. Үйүндө бир байлык сакталып турган эмес. Ахирети үчүн, дин үчүн, Аллахты разы кылыш үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо жашоонун ыкмасыны исар деген деңгээлде тандап алган, өзүнө караганда башкаларды артык көрүү да. Туура эмес сарптагандачы. Туура эмес сарптаганда бунун каршысына дагы 3 түрдүү кетет. Кандай? Биринчиси исраф. Экинчиси табзир. Үчүнчүсү итраф. Исраф дегени адам өзүнүн муктаждыгын бүтүрүп жатканда, зарылчылык, кажет, ошол муктаждыкты бүтүрүп атканда аша чабат. Буну исраф деп айтылат. Өзүнүн муктаждыктарын бүтүрүп жатканда аша чабуунун атыны исраф деп айтылат. Табзир дегени
muhtaçlığı бүтүп турат, зарылчылык жок ал нерсеге. Бирок болбой эле дагы эле убактысын сарптап атат. Болбой эле жөндөмүн иштетип жатат. Болбой эле байлыгын сарптап жатат. Зарылчылыктан сырткаркы иштетип атканды, бунун атыны зарылчылыктан сырткы нерселерге сарпталып жаткан нерсенин атыны табзир деп айтат. Итраф дегени үчүнчү деңгээли, бул зарылчылык, муктаждык жок нерсеге, бирок арам нерсеге иштеткенди итраф деп айтып койлот. Арам нерселерге иштетилсе, жөндөмү арам иштин ичинде иштеп атат. Адамдардын зулумдугу менен, адамдардын акысын жөө менен биргеликте же арам байлыктарды аралаштырып, мунун бардыгын итраф деп айтылат. Исраф, табдир, итраф. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат. Бир киши болгон дейт. Ал жашоосунда бир дагы жакшы амалды кылбастан, бирок бейишке кирип кеткен. Бир да амал жок, амал түрүндө бир дагы иш кылган эмес, бирок бейишке кирип кеткен дейт. Ага Алла субханаху ва таала байлыкты жана бала чаканы көп берген болчу. Бирок ал асрафа ала нафсихи, өзүнө каршы исрап кылат эле. Ошолорду колдонгондо, бала чаканы колдонгондо, байлыкты колдонгондо, убактыңды колдонгондо, сөздү, башканы, уйкуда дагы исраф болот мисалы. Зарылчылык канча укташ керек, ошончо уктаңыз. Уйку зарылчылык. Бирок зарылчылыктан ашача уктап атабы, 8 саатта, 9 саатта, 10 саатта уктап атабы, бунун да атын исраф деп айтылат. Исраф кылып атат дейт. Шариат урматы туган ислам дини исрафка катуу күрөш салган. Исрафка түп тамыры менен каршы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуга чейин сөз айтат. Эгерде кайсы бириңер агып жаткан дарыянын алдында дарат алып жатсаңар дагы сууну исраф кылбагыла дейт. Анда эмне кетмегеле, алган сууңуз кайра дарыяга түшүп жатат. Эч бир кемип калган жери жок. Бирок шариаттын мизажы, шариаттын табияты ушунчалык урматы туган исрафка эч бир жол бербейт. Светтин исрафы болсун, убакыттын исрафы болсун, эң жаман бүгүнкү күндө исрафтардан. Убактыбыздын канчасы туура эмес жактарга кетип калып атат. Пайдасыз, ла яни деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла яниhi." Мусулман адамдын исламынын, дининин чырайлуу болуусунан болуп эсептелет. Ага тийиши жок, дүйнө ахиретине пайдасы жок нерсени таштаса. Ла яни дейт, дүйнөсүнө да, ахиретине да пайдасы жок да. Ушундай сөздөр, ушундай убакыт өткөрүүлөр, ошондой илимди изилдөөлөр дүйнө ахиретине пайдасы жок. Ушуну таштап коюусу бул адамдын исламынын чырайынан болуп эсептелинет. Ким эгерде ислам динини чырайлуу кылгысы келсе, анда ал тийишсиз нерселерди кылбасын. Дүйнө ахиретине пайдасыз нерселерден сактансын. Алла субханаху ва тааланын дини эң саламаттуу дин, эң адилеттүү дин, эң таза дин. Кул ман харрамалла зинаталлахи аллати. Сен айткын дейт, ey Мухаммад, ким Аллах Таала берген кооздукту, силерге рызкы кылып берген кооздукту, жакшылыктарды ким харам кыла алат? Ким арам кылыптыр? Ким сизди кийинбе деп жатат? Ким сизди тамак жебе деп жатат? Ким сизди эс алба деп жатат? Балалуу болбо деп ким Аллах берген кооздуктарды, жакшылыктарды ким арам кылыптыр дейт Аллах Таала. Аллахым же дейт, ич дейт, вала тусрифу, бирок аша чаппагын дейт. Аша чаппагын, исрапкерчилик кылбагын. Кулу вашрабу, жей бергиле. Вашрабу, иче бергиле. Вала тусрифу, бирок исраф кылбагыла. Ушул аят уламалар айткан медицинанын жарым канун эрежелери ушул бир аяттын ичинде айтылган депчи. Кулу вашрабу вала тусрифу. Жейгиле, ичкиле, бирок исраф кылбагыла, аша чаппагыла. Се көп тамак жеш урматы туган. Арабтарда бир сөз бар. Расу кулли даваин ал-химияту. Ар бир дарынын башы бул химия дейт. Парез, диетаны сактоо. Ар бир дарынын башы аты дейт. Ар бир оорунун айыгуусу эмес, балким дары дагы дарыдай болуп сизге таасирин бериш үчүн, ошо витаминдүү нерселер, азыктар сизге витаминини жеткирүү үчүн, анда дагы адамга туура азыктануу, туура жеп ичүү керек экен да. Билимпоздар айтат, адам баласы мисалы физически бир жумушту кылып, физикалык жактан өтө катуу чарчаганга караганда, эс алып олтуруп чайханада курсагыны тойгондун үстүнө дагы тойгон жеген тамагы денени көбүрөөк кыйнайт дейт. Өтөм да физикалык чарчаганга караганда көп тамак жолгон ал көбүрөөк адамды кыйнап коет дейт. Бүгүнкү күндө жашоодо адат эле болуп калды.
курсак зыңкыйып чыгып тебип болбой калганга чейин жемейинче биз бир тамак жедик дегендей сезим келбей калат. Мурда мисалы абеттерде башка учурларда тарбуз менен нан жеп эле кетиле берет эле. Азыр андай кылып койсоң, жок, абет жейлек нетеден бери ачка жүрөм деген сөздү айтабыз анын ордуначы. Яны урматтуу тууган, бул исрапкерчилик мурдатан шарият айтып койгон да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте айтат, адам баласы толтурган идиштердин эң жаманы бул курсак дейт. Адам бир идиш толтурам десе, ошо эң жаман идиш кайсыл экен? Курсакты толтуруу экен да. Жакшы тамактар, аны үчүн канча иштеп тапкан акчалар 1000 сом деп кетип атат. Ошо курсагыңызды тойгузуп койдуңуз, ушул эң жаман идиш дейт. Адамга дейт, белини тегиздей турган гана тамак жөө жетиштүү болот. Мында жана ачкачылыктан курсак бири-бирине кирип, кулап калып, жерге түшүп калбай турган деңгээлде өзүнүн жумушуна, башка нерсесине жеткиликтүү деңгээлде гана тамак жегени пайгамбар айтат, жетиштүү дейт. Эгерде жөөнүн кажети болгон болсо, анда 3төн 1-ини дем алганга койсун, абага койсун. 3төн 1-ини сууга койсун. 3төн 1-ини анда ал адам тамакка койсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурдатан эле айтып кеткен. Мурда мисалы адамдар мурдагы заманада эсептеген экен, адам баласы семиз болсо, денеси чоң болсо, ошону ден соолуктуу деп эсептечү экен. Бизге окшогондой орто же болбосо арыгыраак адамдарды бунда бир оору бар деп эсептешчү экен да. Андан кийин анан азыркы учурларда изилдеп көрсө, арыкка караганда семизде оору көп болот экен. Семирип кетип бул өзү оору экен көрсө. Арык мындай жүргөндөр, аларды стройный деп коебуз го, өзүн алып жүргөндөр, ал тетирисинче бул ден соолуктуулуктун белгиси экен да. Пайгамбарыбыз муну мурда эле айтып койгон. Семирүү бул жакшылык эмес депчи. Кыяматтын белгилеринен айтканда дагы силерге семирүү басып кетет, семирүү жалп болуп кетет деген. Бардыңар семирип кетесиңер депчи. Ошондон урматтуу тууган, кыскасы бул исрапкерчилик Аллахыма эч жакпаган нерсе да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мына эч бир да жакшы иш кылбай бейишке кирип кеткен бир адам бар дейт. Ага Аллах таала көп байлык берген, көп бала чака берген. Бирок ошолорду иштеткенде исрапкерчилик кыла баштады. Каалаган жака сарптай баштады. Анан ага өлүм келип калган учурда, өмүр аяктап калганда балдарын чогултуруп айтат, "Эй балдарым" дейт. "Силер менин айтканымды аткарасыңарбы? Аткарабыз. Мен силерге кандай ата болдум" дейт. "Кандай ата болдум, мен силерге кандай мамиле кылдым?" Десе айтат, "Сиз эң жакшы ата болдуңуз, бизге эң жакшы мамиле кылдыңыз" дейт. Десе айтат, "Анда мен" дейт, "жашоомдо бир дагы жакшы иш кылбадым, Аллахтын алдында көрсөтө турган. Ошондуктан силер мени" дейт, "өлтүргөндөн кийин, жаным чыккандан кийин, мага өлүм келгенден кийин, анда силер мени алып туруп өрттөп салгыла. Ушундай деңгээлде өрттөгүлө мени күлүм чыксын. Анан күлүмдү меники тегирменден өткөрүп, майдалап талкан кылгыла. Сөөктөрүмдү, денемди майдалап талкан кылып салгыла. Анан бир өтө катуу шамалдуу күн болгон учурда кургак жерлерге, сууларга алып барып туруп эки жака менин денемди бөлүп салгыла. Аллахымдын алдына барып, ошо жерде сурак берип калбайын. Эгерде Аллах менден сурак алууга кудурети жетип чогултуп кала турган болсо, анда мени ушундай азаптайт, эч бир адамды андай деңгээлде азаптабайт" деп, ошондой жүрөктөн коркунуч менен балдарына насаат айтат. Анан пайгамбарыбыз айтат, балдар ошол айткандай кылды. Айткандай кылып, ал дүйнөдөн кайткандан кийин өрттөп тегирменге салды, майдалап эки жака чачып салды, шамалдуу күндү күтүп туруп. Анан Аллах субханаху ва таала периштелерге буйруду. Ар бир жердин кайсы бир жерине ал чаңы жок болуп туруп кирип кеткен болсо, кайсы жаныбарларга, кайсы өсүмдүктөргө, кайсы балыктарга, кайсы жерде жок болуп кеткен, Аллах таала ар бир жерге өкүм берип туруп анан кайра анын денесин тургузат дейт. Кайра анын денесин Аллах субханаху алдына толук адам кылып туруп Аллах таала чогултат. Чогулткандан кийин айтат, "Сен эмне үчүн ушул айткан сөзүңдү эмне үчүн айттың? Кылган кыймылыңды эмне үчүн кылдың? Эмне мындай мамилеге бардың?" Десе айтат, "Я Аллах, иннама фаалту мин махафатика." "Я Аллах, мен бул кылган нерсенин бардыгы сенден болгон коркунучтун себебинен кылдым. Сенин алдында туруп жооп берүүдөн корктум. Жашоонун бардыгы исрапкерчилик, мактануучулук, башка нерсе менен жашоом өтүп атса, кантип сенин алдында жооп беремин деген коркунуч пайда болду. Ошол коркунучтун себебинен "Я Аллах, мен ушундай кылдым" деди да. Десе анан Аллах субханаху ва таала ушинтип дейт, анын жашоосуну сурап жатып туруп, ага райым кылып, бардык күнөөсүн Аллах таала кечирип, аны бейишке алып кирет дейт да. Бардык күнөөсүн кечирип бейишке алып кирет. Ошондо урматтуу туугандарым, Аллах субханаху ва тааланын рахмат эшиги кенен ачык. "Я ибади алладина асрафу ала анфусихим, ла тaqnatu мин рахматилла" дейт.
Ya ibadi, o menin pendelerim, allazina asrafu ala anfusihim, özlerinin canlarını özleri israf kılgandar, özlerinin canlarını özleri aşa çapkandar, özün özü kıynavatkanlar. Bирок ошондой болсо да Алла айтып атат, ibadi, menin pendelerim сиңер деп атат да. La taqnatu min rahmatillah. Allah Taala'nın meriminen, rahmatынан hiç kaçan ümitiңер üzülbösün. Çındığında Allah Taala bardıq günöөлөрдү keçirүүчү zat. Toba kılasızbı? Allah'ın bardıq günöөлөрдү keçirүүчү zat. Ошондон урматтуу туугандарым, бардыгыбыз иншалла аракет кылалы, жашообуздан исрафты чыгаралы. Жашообуздан исрафты чыгаралы. Демек исраф деген маселени түшүнүп алдык. Исраф деп эмне айтат экен? Өзүнүн кажетини бүтүрүп жатканда аша чабып туруп бүтүрүүнүн атына исраф деп айтылат. Курсагы тоет 200 сомдук тамак абы, бир жерде чай ичип калды, ошол эле тамак, ошол эле сапат, бирок ошол жердеги отурган чөйрөсүнүн себебинен ал мисалы 800 сом берип атат да. Бул дегени исраф кылды деген сөз. Өзүнүн зарычылыгын бүтүрүп жатканда аша чабып жатат. Зарычылыгынын баардыгы бүтүп турат. Бүтүп турса дагы эле болбостон ала берет, убактын сарптай берет. Анда бул табзир кылып атат. Иннал мубаддирина кану ихвана шаятин. Куранда Алла айтат, чындыгында табзир кылуучулар, аша чапкандар, булар шайтандардын эле бир туугандары дейт. Шайтан ким болсо, бул да ошол эле шайтандын досу болуп эсептелет дейт. Үчүнчүсү, урматтуу тууган, эң коркунучтуусу, тилекке каршы бүгүнкү күндө жашообузда көп көрүнүп жаткан нерселер убакытты, байлыкты, жөндөмдү арам нерселерге сарптоо, буну атыны итраф деп айтылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir hadistin manasında mınday deydi. Hayrul kuruni qarni. Doğrulardan en жақшысы menin doğrum. Summallazine yalunahum. Andan kiyinki kelgen doğrular. Summallazine yalunahum. Andan kiyinki kelgen doğru. Demek sahabalar tabi'indir, tabi'indir deb aytабыз. Peygamberimizni көргөн adamlar, Peygamberdi көргөндөр, andan kiyinki doğru. Ушул 3 doğrudu Peygamberimiz altın doğru deb aytkan. En жақшы doğru ушулардын doğru. Summa ya'ti qaumin. Andan keyin ушундай bir qavm kelet, ушундай bir el kelet. Алар сөздөрдү беришет дейт. Бирок берген убадаларын аткарышпайт. Бир нерсеге күбө болушат, бирок күбө болгонунун үстүнөн чыкпайт. Ва ядхару фихимус саман. Жана алардын ичинде семирүү бул ачыкка чыгат дейт. Айша энебиз дагы айткан, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөндөн кийинки эң биринчи бидаат, eң birinci İslamдағы жаңылық қайсыл болған десе, бұл тойы жеу, семирүү болған дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи салам заманасында андай деңгелде болбочу экен да. Башка хадисте Пайғамбарыбыз айткан: "Инна ахвафа ма ахафу алейкум аш-шахават аллати фи бутуникум ва фуружикум." Чындыгында мен силерге коркуп жаткан нерселердин эң коркунучтуусу курсагыңардагы жана эки саныңардын ортосундагы болгон шахват дүүлүгү, ошондо мен коркомун деген. Ушул эки нерсенин каалоосуна мен силерден эң коркуп жатканым ушулардын коркунучу деген Пайгамбар саллаллаху алейхи салам. Башка хадистин маанисинде айтат: "Инна минас сарафи ан та'кула кулла маштахайта." Анас разияллаху анху риwayat келет, чындыгында исрафтан болуп эсептелет. Каалаган нерсеңди эле жей бериң дейт. Каалаган нерсени эле жей берсең, каалаган нерсени эле жей берсең, кие берсең, баса берсең, мына ушунун өзү адамды алып келип исрафка салып коет экен да. Ошондон иншалла бүгүнкү баяныбызды уламалардын бири айткан сөзү менен аяктайлы. Алымдар айтат: "Ман канат химматуху ма я'кул, фа қиматуху ма яхруджу минху." Кимдин эле умтулуусу, ою, пикири, баскан турганы, аракети жей турган эле нерсе болсо, фақиматуху ма яхруджу минху, анда ал адамдын баасы, кыйматы, баасы андан чыккан нерсе болуп калат дейт. Умтулуңуз жей турган нерсе болсо, анда ошол адамга баа кандай коюлат экен, чыккан нерсеси, значит адам ошол адамдын өзүнүн баасы экен да, кадыр ошончолук экен. Ошондон иншалла урматтуу тууган, жашообузду исраф менен көп кетирбейли. Өзгөчө бүгүнкү күндө жакшылыктарда, жамандыктарда, той топуда, бир өлүм жытымдарда, ошондой жерлерде өтө көп исрафкерчилик, аша чабуу болуп кетип атат. Ошол себептен адам баласы 5 жыл иштеген